Amen. Praise be to God. Hallelujah. We praise you, Lord. We thank you for this beautiful evening, Lord. Thank you for bringing us together. Nandri Tagapane, Nandri Raja. Welcome you all this evening and we praise you. Praise the Lord. Let's all together praise the Lord for a few minutes before we meditate in the word of the Lord. Hallelujah. We praise you, Father Jesus God. We thank you, Lord. We thank you, Father Jesus God. We thank you, Lord. Hallelujah. Nandri Tagapane Rajne. We worship you, Lord. We worship you. Nallavar, நீ பெரியவர், நீ மகத்துவமானவர், நீர் உண்மையுள்ளவர். Hallelujah. We praise you. We praise you. We praise you, Father Jesus God. ஆண்டவரே, நீர் பரிசுத்தர், 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 சேனைகளின் கர்த்தர், நீர் பரிசுத்தராக இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. நன்றி தகப்பனே ராஜா. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி, 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 Father Lord. Father Jesus, words will not be enough, Father Lord, to praise you, but you are so great to us. You are so wonderful to us. And you are so beautiful in our life, Father Jesus God, and the way you are leading us, Lord. We thank you, Lord, for your wonderful way in our life, Lord. We praise you, Appa. We praise you. We praise you, Andare. Nandri Tagapane. Nandri Raja. Ella namatthilum neere melanavar. Ella murangalgalum உமக்கு முன் முழங்கிடுமே. எல்லா நாமத்திலும் நீரே மேலானவர். எல்லா முழங்கால்களும் உமக்கு முன் முழங்கிடுமே. எல்லா நாவுகளும் இயேசுவே கர்த்தரென்று. எல்லா நாவுகளும் இயேசுவே கர்த்தரென்று அறிக்கை செய்திடுமே. உம்மை ஆராதித்திடுமே. அறிக்கை செய்திடுமே. உம்மை ஆராதித்திடுமே. ஓஹோ பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தரே. ஓஹோ பாத்திரரே, பாத்திரரே, எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே. உம் நாமம் உயர்த்திடுவோம், உம்மை ஆராதிப்போம். உம் நாமம் உயர்த்திடுவோம், உம்மை ஆராதிப்போம். ஓஹோ பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தரே. ஓஹோ பாத்திரரே, பாத்திரரே, எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே. உம் நாமம் உயர்த்திடுவோம், உம்மை ஆராதிப்போம், 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 ஆராதிப்போம். உம் நாமத்தை உயர்த்திடுவோம், உயர்த்திடுவோம், உயர்த்திடுவோம். உம் நாமத்தை ஆராதிப்போம், தொழுதிடுவோம், பணிந்திடுவோம். உம் நாமத்தை, உம் நாமம் உயர்த்திடுவோம், உம்மை ஆராதிப்போம். உம் நாமம் உயர்த்திடுவோம், உம்மை ஆராதிப்போம். ஓஹோ பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தரே. ஓஹோ
உம்மையே ஆராதிப்போம். Hallelujah. ஆமாண்டவரே ராஜா, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர், நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர். Hallelujah. We worship you, Father Jesus God. We worship you, Lord. We worship you. We glorify your name, ஆண்டவரே. நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜா. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you. We praise you. We praise you, Father Jesus God. Hallelujah. உம்மை ஆராதிப்போம் ஆண்டவரே, உம்மை தொழுதிடுவோம் ஆண்டவரே ராஜா. நன்றி தகப்பனே. Hallelujah. ஆண்டவரே, உங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவரே இந்த எல்லா உலகமும் ஆண்டவரே உங்களை பணிந்து தொழுகின்றன ஆண்டவரே ராஜா. We praise you, Lord. Yes, Father Jesus God. All the nations and all the kings will bow down before you, Father Jesus God, because you are so great and you are so wonderful. We praise you, ஆண்டவரே. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Father Jesus God. Hallelujah. We lift your name high once again, Father Jesus God. Father Lord, even this evening, Father Jesus, Father Lord, help us to understand the words that we are going to read this evening. And also, Father Lord, help us, Father Jesus God, as we meditate on the word, and as Pastor Father Lord preaches the word as well, Lord, we believe that, Father Jesus God, you are in our midst and you are giving him the word, Father Jesus God, to preach to us, Father Lord. And we believe, Father Lord, that you will speak to us through this verse, Father Lord. We praise you, Lord. We praise you. We thank you for how wonderful you are, Father Jesus God. Once again, we praise you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. அவன் கர்த்தர் நல்லவர். இந்த அருமையான நாளிலும் கூட மறுபடியும் கூடி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஆண்டோரை ஆராதிக்கவும் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கிறதுக்கும் தேவன் தந்திருக்கிற இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். God is good. I thank God for his mercies and God given us another opportunity today to meditate on God's word. Praise God for that. தொடர்ச்சியாக நாம் எபிரேய நிருபத்தை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாளிலும் நாம் 12வது அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். So we are continuously meditating from the book of Hebrews, and even today we're going to start from chapter 12. அதுக்கு முன்பாக நாம் சென்ற வாரத்திலே கடைசி, அதாவது எபிரேயருக்கு எழுதிய நிருபம் 11வது அதிகாரம் 39வது 40வது வசனம், அந்த கடைசி வசனத்தை நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவே இந்த 12வது அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் அதை உங்களுக்கு காண்பித்து விட்டு நான் பேச விரும்புகிறேன். So before we start from chapter 12, before that let's start from Hebrews chapter 11 verse 39 and 40, because those verses, the continuation of those verses, we can see it from chapter 12 verse 1. அங்கே வசனம் சொல்லுகிறபடி 39வது வசனம் பாருங்க. இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தினாலே நற்சாட்சி பெற்றும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார்கள். எபிரேயர் 11:39. Hebrews chapter 11 verse 39. These were all commanded for their faith, yet none of them received what had been promised. 40வது வசனம், அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூரணராகாத படிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்திருந்தார். Verse 40 is like this: since God has planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. இப்போ இந்த ரெண்டு வார்த்தையிலிருந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய காரியம் என்னன்னு சொன்னால், இந்த இவர்கள் எல்லாரும் என்று சொல்லும் பொழுது இப்போ 11வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த 16 விசுவாச வீரர்களும் அத்தோடு கூட தொடர்ச்சியாக பட்டயங்களினாலும் சரி, பல விதத்திலே ஆண்டவருக்காக இரத்த சாட்சியாக மரித்த தீர்க்கதரிசிகளானாலும் சரி, பேர் சொல்லப்படாத பரிசுத்தவான்களையும் குறிப்பிட்டு இவர் எல்லாம் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், இவர்கள் எல்லாரும் என்று சொல்லி அந்த 11வது அதிகாரத்திலே அவர் யாரெல்லாம் அவருடைய மனதிலே வைத்து அவர் பேசினாரோ அந்த பரிசுத்தவான்களை குறித்து சொல்லும்போது தான் இவர்கள் எல்லாரும் என்று அவர்களை குறிப்பிட்டு, பழைய ஏற்பாட்டை அந்த பரிசுத்தவான்களை குறிப்பிட்டு பேசுகிறார். அவர்களுடைய விசுவாசத்தினால் அவர்கள் நற்சாட்சி பண்ணப்பட்டவர்களாக, நற்சாட்சி பெற்றவர்களாக வாழ்ந்தாங்க. ஆனால் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை என்ன செய்யலையாம், அவர்கள் அடையாமல் போனார்கள் என்று சொல்லுகிறார். So when he says in verse 39, when these were all commanded for them to faith, when he mentioned that, he mentioning the people who are in the previous verses, we can find there are 16 leaders, faith leaders, and there are some saints. They have been not mentioned their names, and some prophets as well. So even though they were all those persons were there, still he says that yet none of them received
what had been promised. சரி. அப்போ இப்போ அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால், இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் அவர்கள் வார்த்தையை நோக்கி, வாக்குத்தத்தத்தை நோக்கி அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? ஓடியிருக்கிறார்கள். ஆனால் வாக்குத்தத்தத்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் பெற்றாலும், அதை அவர்கள் என்ன செய்யவில்லையாம்? அடையவில்லை என்று இந்த இடத்திலே வாசிக்கிறோம். So in olden days, all those prophets and every saints, they ran behind the promise. They were looking at the promise and they were going on, but still it says they haven't achieved those promises. அப்படி என்று சொன்னால் அவர் அடையவில்லை என்று எதை குறித்து பேசுகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது, நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி அவர்கள் அந்த பூமிக்குரிய கானான் தேசத்தை குறித்து வாக்குத்தத்தத்தை அல்ல, அதற்கு மேலாக பரலோக அந்த அனுபவத்தை தான் அவர்கள் அந்த வாக்குத்தத்தமாக அவர்கள் நோக்கி ஓடியிருக்கிறார்கள். அத்தோடு கூட அதை தாண்டி இன்னும் பல வாக்குத்தத்தங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக அந்த நாட்களிலே வெளிப்படுத்தப்பட்டதை நமக்கு வேதம் சுட்டி காட்டுகிறது. So when we say that they haven't accomplished whatever promised, even though they were in the world, they were got all the promise of worldly Canaan, but they haven't seen of the heavenly Canaan yet. அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஆதியாகம புத்தகம் 3வது அதிகாரம் 15வது வசனத்தை வாசித்தோம்னு சொன்னால், அங்கே இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிறப்பை குறித்து அதாவது ஆதியாகம புத்தகம் 3வது அதிகாரத்தில் 15வது வசனத்தில் முதல் முறையாக அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. So if you want to see about the promise, the first thing it was said in the first place that was mentioned about Jesus is in Genesis chapter 3 verse 15. அதே போல ஆபிரகாமும் ஆண்டவருடைய நாளை காண ஆசையா இருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நீங்க ஆதியாகமம் 49ல வாசித்தோம் என்று சொன்னால், அங்கே யாக்கோபு தீர்க்க தரிசனமாக யூதாவிலே ஒரு செங்கோல் உதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதான கர்த்தர் வரணும் என்று சொல்லி அவர் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறதை பார்க்கிறோம். அப்படின்னு சொன்னால் பரிசுத்தவான்கள், பல ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் எல்லாருமே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த கானான் தேசத்தை தாண்டி அவர்கள் கர்த்தருடைய, அதாவது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த மேசியாவினுடைய பிறப்பை குறித்து, அந்த வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தான் அவர்கள் மேலாக எதிர்பார்த்தார்கள் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். So we can see that even Abraham also said that he was eager to see his coming, and also if you see Genesis chapter 49, even Jacob also said that the scepter has to come and the God of peace will rule over. Many people have said about the prophecy of Jesus Christ, about to see the Messiah that was going to come. இப்போ பிலேயாம் என்று சொல்லப்படுகிற தீர்க்கதரிசி கூட என்னாகும் 24:17 என்ன செய்கிறார்? தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார். அதே போல ஏசியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் வாசித்தோம் என்று சொன்னால் எத்தனையோ வாக்குத்தத்தங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை குறித்து பேசியிருக்கிறார். சங்கீதக்காரன் சங்கீத புத்தகத்திலே அநேக இடங்களில் 110வது சங்கீதம், 22வது சங்கீதம், 2வது சங்கீதம், இப்படி பல சங்கீதங்களிலே என்ன செய்திருக்கிறார்? இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த தீர்க்கதரிசனங்களை அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம். So not only there, even if you see in Numbers chapter 24 verse 17, Prophet Balaam also prophesied about Jesus Christ. Also you can see many more in Isaiah chapters, also in Psalms 110, chapter 22 verse 2, chapter 2. You can see in many places that they have spoken or prophesied about Jesus Christ. இப்போ நீங்க இதை பார்க்கும் பொழுது, இந்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, அவர் வாக்குத்தத்தத்தை அடையாமல் போனார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் அதை தவறாக புரிந்துவிடக்கூடாது. அவர்கள் விசுவாசத்திலே வாழ்ந்தார்கள், ஆனால் அந்த வாக்குத்தத்தத்துக்கு உரிய காலகட்டத்துக்குள்ளே அவர்கள் என்ன செய்ய முடியல, வாழ முடியவில்லை. ஆகவே அதை அடைய முடியாமல் போய்விட்டது. ஆனால் நீங்க லூக்கா புத்தகம் 10வது அதிகாரம் 23வது 24வது வசனத்தை எடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால், so even though they said that they haven't accomplished the promise what was given to them, it doesn't mean that they haven't received anything. The important thing is they haven't lived on the particular period where they couldn't see the fulfillment of the promise. If you turn your Bibles to Luke chapter 10 verse 23 and 24, அங்க வாசிக்கிறோம் பாருங்க. இயேசு என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னா, தன்னுடைய சீசர்களை பார்த்து, அவங்க தனித்து அவங்க இருக்கும்போது அவர்களை பார்த்து சொல்ற ஒரு காரியம் அங்கே வாசிக்கலாம் பாருங்க. நீங்கள் காண்கிறவைகளை காணும் கண்கள் பாக்கியம் உள்ளவைகள் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். So if you read verse 23, he says to his disciples, he told his disciples, said privately, blessed are the eyes that see what you see.
தொடர்ச்சியாக 24வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார். இப்போ நீங்க பார்க்கிறத, நீங்க காண்ற கண்கள் பாக்கியவான்கள் சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார் 24வது வசனத்தில், அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் ராஜாக்களும் நீங்கள் காண்கிறவைகளை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவைகளை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார். And if you follow that verse 24, it says, "For I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it." இப்போ இங்கே நமக்கு தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இப்போ நமக்கு தெரியும், பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள், தீர்க்கதரிசிகள், ராஜாக்கள் எல்லாருமே ஆண்டவரை குறித்து, மேசியாவை குறித்து அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்ய முடியல, பார்க்க முடியல, ஆண்டவருடைய பிறப்பையும் பார்க்க முடியல, அவருடைய சத்தியத்தையும் அவர்களுக்கு கேட்பதற்குரிய சந்தர்ப்பம் அவர்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது. So you can see it in the Old Testament. There are many more, like kings and even prophets. They were eager to see the birth of Jesus Christ, but they didn't have the option or opportunity to see that. ஆகவேதான் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது அங்கே சிமியோன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பக்தியுள்ள ஒரு தேவ மனுஷன் என்ன செய்கிறான், அங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவனுடைய தன்னுடைய கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை மிக முக்கியம். உங்கள் வார்த்தையின்படி இப்போ நீங்கள் உங்கள் அடியேனை என்ன செய்றீங்க, சமாதானத்தோட போடுறீங்க அப்படி என்று சொல்லிட்டு, என்னுடைய கண்கள் உம்முடைய இரட்சணியத்தை என்னுடைய கண்கள் கண்டது என்று சொல்லுகிறார். So that is the reason that when they were brought Jesus Christ as a baby, the Simeon is the one who took Christ in the arms and he praised God and he said, "Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation." That's what he said. அப்போது பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா, இந்த சிமியோனுக்கு ஆண்டவர் நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருந்திருக்கிறார். வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த மேசியாவை மரிப்பதற்கு முன்பாக இவர் பார்ப்பதற்கு தேவன் என்ன செய்கிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் இவரை லீட் பண்ணி இருக்கிறார். ஆகவே தான் அவரை பார்த்த உடனே இந்த கண்கள் கண்டுட்டு, இனி என்ன நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, சமாதானத்தோடு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லுகிறார். So that's why you can see that Simeon was led by the Holy Spirit, and he could see that he saw Jesus Christ, and he took him in his arm, and he said that my eyes have seen the salvation. If you take me now, I'm happy to come to the rest. That's what he said. இப்போ இதே அழுத்தப்படியாகத்தான் அவர் எபிரேயர் புத்தகத்தில் 11வது அதிகாரம் 40வது வசனத்தில் தொடர்ச்சியாக சொல்லுகிறார். அவர்கள் எல்லாருமே நம்மை அல்லாமல், அதாவது அவர்கள் நம்மை அல்லாமல் பூரணராகாதபடிக்கு விசேஷித்த நன்மையானதொன்றை தேவன் நமக்கென்று முன்னதாக நியமித்தார் என்று சொல்லுகிறார். இப்போ அவர்களால் என்ன செய்ய முடியல, பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் நமக்கு தெரியும், மகா பரிசுத்தவான்கள், தீர்க்கதரிசிகள், அவங்க தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டவர்கள், தேவனை முகமுகமாக பார்த்தவர்கள், இப்படி பல தரப்பட்ட வெளிப்பாடு பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் யாரும் என்ன செய்ய முடியல, நமக்கு ஒப்பாக, அதாவது நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த கிருபை, நமக்கு நியமித்திருக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கிருபையை போல அவர்களுக்கு அந்த கிருபை கிடைக்கல. அவர்களுக்கு பரிபூர்ணமாக்கப்படுவதற்குரிய கிருபை கிடைக்கப்படலை. அவங்க என்னன்னு சொன்னால், அவங்க ஆட்டு இரத்தத்தினாலேயோ மிருகத்தினுடைய இரத்தத்தினால தான் அவர்களுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதாக இருந்திருக்குது. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள், இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு இயேசுவினுடைய இரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாகிய நமக்கு ஆண்டவர் பூரணமாகத்தக்கதான அந்த கிருபையை என்ன செய்திருக்கிறார், தந்திருக்கிறார். So we can see that in verse 40 it says, "Since God has planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect." What it means is, if you see in the Old Testament, there are many more saints and prophets who hear the God's voice, who have seen God face to face. Even though they were there, they doesn't have the privilege of what we have got now. So after the Christ of Jesus Christ, we have this grace that given to us, and it's not perfect for them as it was given to the New Testament period or New Testament saints or prophets. அதாவது அவர்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்களாக இருந்தாலும், எவ்வளவு தூரம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாக இருந்திருந்தாலும், அந்த பூரணமாக்குதல் என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த கிருபைக்கு தக்கதாக அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆகவே தான் நமக்கு எபிரேயர் புத்தகம் 10வது அதிகாரத்தில் 14வது வசனத்தில் எப்படி சொல்லுகிறது பாருங்க. பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினால் இவர் என்றென்றைக்கும் என்ன செய்திருக்கிறாராம்,
பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார் என்று சொல்லி 10வது அதிகாரத்திலும் இவர் கோட் பண்ணுகிறார். So you can see that even though the Old Testament period was with the Old Testament signs or prophets were there, but without us or without after the Jesus Christ birth, like us, they were not perfect in the grace. That's why you can see it in Hebrews chapter 10, verse 14. If you see, even there it says, for by what sacrifice he was made perfect forever, those who have been made holy. ஆகவே தான் நீங்க எபிரேயர் நிருபத்தில் நீங்க பல இடங்களில் ஈவன் நீங்க எபிரேயர் 7வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது கூட சொல்லுகிறார், நியாயப்பிரமாணம் அது என்ன செய்யாது, ஒன்றையும் பூர்ணப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு. அப்படின்னு சொன்னால் பூர்ணப்படுத்தக்கூடிய நன்மை நம்பிக்கை எங்க வருகிறது என்று சொன்னால், இந்த இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்ததன் மூலமாக மாத்திரம்தான் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த கிருபை மூலமாகத்தான் நாம் பூரணமாக்கப்பட முடியும் என்பதை என்ன செய்கிறார், அது ஒரு விசேஷித்த நன்மை என்று சொல்லி இந்த நாட்களுக்கு என்று, அதாவது சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து மரித்தது முதல் கொண்டு வந்த அந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபை காலகட்டத்துக்கென்றே ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார், நியமித்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். So we can see that even in chapter 7 as well, we can see that the law doesn't make them perfect. Only the death of Jesus Christ, that was the one, like, it brings the grace. And even more, you can say that as a special grace. That cross, whatever things that happened on the cross, that was the deliverance or the redemption or grace that has been given to the new church, a new covenant church. சரி, இப்போ இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம் இப்போ ஒவ்வொரு அதிகாரத்தை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு அதிகாரத்தோட அந்த சம்பவம் அல்லது அவர் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது முடிந்து விட்டது என்று நாம் நினைத்து கூடாது. நீங்கள் 12வது அதிகாரத்தில் 1வது வசனத்துக்கு நேராக நீங்கள் இப்போ திருப்பிங்கன்னு சொன்னால் அங்கே சொல்லுகிறது ஆகையால் அப்படி என்று சொல்லுகிறார். So we should not think that when we read a chapter or a verse, it's not completed with that. If you read further, you'll understand there is a continuation of it. So in chapter 12, verse 1, when it starts with therefore. இப்போ அந்த ஆகையால் என்று சொல்லும்போது நாம் என்னத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இந்த 11வது அதிகாரத்தில் அவர் எதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறாரோ அதனுடைய தொடர்ச்சியை தான் இந்த 12வது அதிகாரத்திலும் அவர் என்ன செய்கிறார், அதை ப்ரூஃப் பண்ணும்படிக்கு பேச விரும்புகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So when it says therefore, what it means is whatever he says on chapter 11, he just want to continue from there on. So that's the reason he said like therefore. இப்போ சொல்லுகிறார், பார்க்கலாம் பாருங்க, 12வது அதிகாரம் 1வது வசனம், ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க. Therefore, verse 1, it says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness. இப்போ இந்த மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் என்று சொன்னால், எப்படி மேகத்தை போல திரளான ஜனங்கள், திரளான பரிசுத்தவான்கள், திரளான தீர்க்கதரிசிகள், திரளான ராஜாக்கள், கர்த்தரை தரிசித்தவர்கள், கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டவர்கள், நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பரிசுத்தவான்களாய் வாழ்ந்தவர்கள், முன்னோடியாக நமக்கு முன்னாக ஓடின அவர்கள் எல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறாங்களா, நம்மளை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுகிறார். So we can see that when it says, therefore, since we have surrounded by such a great cloud of witness, when it says surrounded by great cloud of witness, what it means is it refers to our forerunner, all these our kings or prophets who were lived with God, walked with God, and heard God's command, and everyone. He was referring to all those people as a cloud. அப்போ இதில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அங்கே சொல்லுகிறார் அந்த திரளான சாட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால், அவர்கள் எல்லாம் விசுவாசத்துக்காக ஓடின பரிசுத்தவான்கள், விசுவாசத்துக்காக மரித்த பரிசுத்தவான்கள். ஆனால் விசுவாசம் பண்ணப்பட்ட அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அடையாமல் என்ன செய்து விட்டார்கள், மரித்து விட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு திரளான கூட்டம் நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் சொன்னால், நம்மை குறித்து பேச விரும்புகிறார். So even though we can see this, all these people as a witness, they were run for faith and they were walked in faith, everything, but they haven't achieved it. That's the reason it continues from there on. சரி, இப்போ தொடர்ச்சியா பார்க்கலாம் பாருங்க. இப்போ நம்மை பார்த்து அவர் என்ன பேசுகிறார், அல்லது தேவனுடைய சபையை பார்த்து, புதிய ஏற்பாட்டு சபையை பார்த்து என்ன பேசுகிறார் பாருங்க. சொல்லுகிறார், பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவோம்.
That's why if you read further to verse 1, it says, let us throw off everything that hinders and the sin that are easily entangled, and let us run with perseverance the race marked out for us. இப்போ அவர் இப்ப என்ன பேச விரும்புகிறார்ன்னு சொன்னால் 11வது அதிகாரத்திலே பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய விசுவாச ஓட்டத்தை குறித்து பேசினவர் இப்போ 12வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து நாம் ஓடுகின்ற இந்த விசுவாச ஓட்டத்தை குறித்து பேச விரும்புகிறார். So even though in chapter 11 it says about our Old Testament faith leaders and saints, it has been said about all their faith life. In verse 12 onwards, he was saying about our New Testament church lives and our current faith run. இப்போ அந்த பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் விசுவாசத்தோடு ஓடின ஒரு ஓட்டம் நமக்கு ஒரு சாட்சியா இருக்குது. அதை நம்ம உற்சாகப்படுத்தலாம். ஆனாலும் அதை தாண்டி நமக்கு ஒரு விசேஷித்த நன்மை இருக்கிறதுனால நாம் ஓட வேண்டிய பாதை எப்படி இருக்க வேண்டும், எப்படி நாம் ஓட வேண்டும் என்று இந்த வசனங்களிலே நம்மிடத்தில் அவர் பேசுகிறார். So even though in chapter 12, even though the Old Testament leaders were testifying, or it's like a witness for us, but in chapter 12 it shows that how we going to run our race in faith. That's what it starts in chapter 12. சரி, இப்போ முதலாவது அவர் சொல்லுகிற பாயிண்ட் பாருங்க, என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க. எல்லா பாரத்தையும், நமக்கு அங்கு சொல்லுகிற முதலாவது காரியம் பாரமான யாவற்றையும் என்று சொல்லுகிறார். So it says throw off everything that burdens. நான் இப்போ இதுல இந்த முதலாவது வசனத்திலிருந்து ஒரு 5 முக்கியமான குறிப்பை நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். So from verse 1, I just want to show you 5 important points from here on. அப்போ அந்த இடத்துல நாம பார்க்கிறபடி பாரமான யாவற்றையும், முதலாவது நான் ஓட வேண்டும் என்று சொன்னால் பாரமான யாவற்றையும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும், ஒதுக்கி வைத்து விட்டு ஓட வேண்டும். So first thing, if you want to run the perfect race, then first thing you have to do is let us lay aside all every weight. இப்போ இந்த பாரம் அப்படி என்று சொன்னால் அவர் எதை குறித்து பேசுகிறார், எந்த பாரத்தை குறித்து பேசுகிறார்? வேற எந்த இடத்துல சொல்லும்போது உங்களுடைய பாரம் எல்லாத்தையும் என்று சொல்றாரு, அது எந்த பாரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். So when it speaks about a weight, then we need to understand which weight he was speaking about. When it says all the weight, we need to understand what weight it is. ஏன்னு சொன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஓடுகிறவர்களுக்கு தெரியும். இப்போ நான் சாதாரணமாக நான் ஓடுகிறவனா இருக்கிறேன் என்று சொன்னால், இப்போ என்னுடைய வெயிட்டுக்கு நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். அதோட எக்ஸ்ட்ரா நான் ஒரு 5 கிலோவோ 10 கிலோவோ என்னுடைய முதுகிலே நான் சுமந்து கொண்டு ஓடுவேன் என்று சொன்னால், அது என்ன செய்யும், என்னுடைய ஓட்டத்தை அது தாமதப்படுத்தும், அல்லது எனக்கு சீக்கிரமாக டயர்டாகி நாம் என்ன செய்வோம், ஓட்டத்தை முடித்து விடுவோம். So if you consider that I'm running a race now and carrying my body and running in the race, imagine if I carry another extra 5 kg or 10 kg, and if I run, then what happens is it hinders my race. Also it makes me weary. இந்த மலை ஏறும்போது இப்போ சொல்றாங்க, அதுக்கே பல ரூல்ஸுகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், மலை ஏறும்போது அதுக்கு போடுகிற ட்ரெஸ் கூட வெயிட்டா இருக்கக்கூடாது, வேர்வையை உறிஞ்சக்கூடியதாக எப்படி இருக்கணும், எல்லாமே அதுக்குன்றே நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So even if you consider people who are going for trekking or any other thing, they say wearing the jacket should be a weightless jacket, and it should be sweat-free jacket. It should not hinder their walk. That's it. நமக்கு தெரியும், இந்த ஓட்டப்பட்டிகள் எல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்போம். அங்கே ஓடும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வெந்நீரை போட்டுட்டு ஒரு சோர்ஸை போட்டு ஓடுறதை நாம் அதிகமாக பார்ப்போம். Most of the time when we look at the athletics, when they run, we could see they just use the vest and small shorts to run. ஏன்னு சொன்னால் அந்த ஓடுகிற ட்ரெஸ் கூட அந்த ஓட்டத்தின் வேகத்தை அதிகரிப்பதற்கோ அல்லது தாமதப்படுத்துவதற்கோ அது தடையாக இருக்கும் என்பதனால தான் அந்த ஓடுகிற ட்ரெஸ் கூட எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றதுக்கு ஒரு ஒழுங்கு இருக்குது. So that is the reason when they wear this kind of thing, because they think each and everything, and they think it should not hinder their run at any cost. அப்போ இந்த எல்லா பாரத்தையும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் வேதத்திலிருந்து இந்த பாரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் உங்களுக்கு சிலதை நான் குறிப்பிட்டு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். So when it says take off all the weight, then I just want to show you what are the weights that shows in the scriptures. இப்போ பொதுவாக நான் சொன்னபடி இந்த பாரத்தோட நாம் ஓடக்கூடாதுன்றாரு. அப்போ எந்தெந்த பாரத்தை எல்லாம் நாம சுமக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கும் பொழுது, என்னாகம புத்தகத்துல
மோசையை குறித்து சொல்லும்போது என்னாகும் 11:11 இப்படியாக மோசே கர்த்தரை நோக்கி சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க இந்த ஜனங்கள் எல்லாருடைய பாரத்தையும் என்மேல் சுமத்தினதினால் உமது அடியானுக்கு உபத்திரவத்தை வர பண்ணினது என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதாவது அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாருன்னு சொன்னால், அங்கே அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தும்போது அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை குறித்த பொறுப்பு முழுவதும் யார் மேல அமர்ந்தது? இந்த மோசே மீது அமர்ந்து கொண்டது. So when they say about weight, we need to understand what are the weight it says about. First thing we can see it in Numbers chapter 11 verse 11. We can see that Moses was asking them, why have you brought this trouble on a servant? So he says that what have done to displease you, that you have put the burden of all these people on me. அப்போ அதுல நமக்கு நல்ல ஒரு காரியம் இருக்கு. என்ன இருக்குன்னு சொன்னால், இப்போ அந்த ஜனங்களுடைய பேர்டன் இவரை என்ன செஞ்சுட்டு, இவரை கோபப்படுத்திட்டு, நீங்க அதுக்கப்புறம் தெரியும், நீங்க வாசித்தீங்க என்றால் தெரியும், இவர் கானான் தேசத்துக்குள்ள போக முடியல. அதை தடுத்து விட்டது அவருடைய ஓட்டத்தை. So you all know that incident, that what this burden does to him. Because of that, he got provoked, and because of that, he couldn't go to Canaan. He was stopped. His son was stopped. அதாவது அளவுக்கு அதிகமான பொறுப்புகள், நம்மளால சுமக்கத்தக்க பொறுப்புகளை நம்மளால எந்த அளவுக்கு சுமக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் சுமக்க வேண்டும். So it was beyond their capability. You can carry that. You can take the responsibility according to your capability. That's what you can do it, isn't it? ஆகவே தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, மோசேனுடைய மாமனார் வந்துட்டு சொல்றாரு. அவர் பார்த்தோன்னே அவருக்கு புரிஞ்சுட்டு, இந்த மோசே இப்படி பண்ணுனா ஜனங்களும் சோர்ந்து போயிருவாங்க. அவங்களாலும் என்ன செய்ய முடியாது, போய் சேர முடியாது. இந்த மோசையும் என்ன செஞ்சிருவாரு, அப்படியே இங்கேயே முடிஞ்சிடும் அவருடைய கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரு, உடனே உன் பாரத்தை நீ என்ன செய், பகிர்ந்து கொடு, உன்னுடைய பேர்டனை நீயே வச்சுக்கொள்ளாத, எல்லாத்தையும் பொறுப்பை நீ வச்சுக்கொள்ளாதன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறார், பகிர்ந்து கொடுக்கிறார். That is the reason, if you see that Moses' father-in-law Jethro comes in and he sees the things that are happening around, and he says that if this goes on, then you also will be weary and the people also will be weary. So let's share this burden to each and many people. அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வரும்போது நாம பார்க்குற முக்கியமான ஒரு காரியம் சொன்னால், இந்த பொறுப்புகள் என்று வரும்பொழுது எல்லா பொறுப்பை நானே பார்க்கணும், எல்லாவற்றையும் நானே பார்க்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் ஓடுகிற அந்த ஓட்டத்தை அதை தடுக்க முடியும். நம்முடைய கவனம் அந்த பொறுப்பிலேயே முழுமையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஓட்டங்களை என்ன செய்ய முடியும், தாமதமாகலாம். நமக்கு அதன் நிமித்தமாக நம்மளால மன அழுத்தத்துக்குள்ள போகக்கூடிய சிச்சுவேஷன் இந்த மோசைக்கு வந்தது போல என்ற ஜீவனை எடுத்துக்கொள்ளும் என்ற அளவுக்கு அவருக்குள்ள கசப்புருவாயிற்று. அப்போ அந்த பாரம் அழுத்தும் பொழுது அவரால் என்ன செய்ய முடியாது, போய்விடும், ஓட முடியாமல் போய்விடும். So we should be very careful in our run. We should be very careful on taking the responsibility. When you have lots of responsibility, then it will delay our run, or it will take away our focus from the run, or else sometimes even it may bring the depression to us. Like, even for Moses says, Lord, take my life, because he was so weary and he couldn't bear anymore. That's why he prayed like that. ரெண்டாவது நீங்க இன்னொரு காரியத்தை பார்க்க முடியும். யாத்ராம புத்தகத்திலேயே 5வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துல பார்வோன் சொல்லுகிற காரியம், இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லும்போது சொல்லுகிறான், அவங்களுக்கு அதிக வேலையை சுமத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்லுகிறான். Also, if the second burden which you want to see, you can see it in Exodus chapter 5 verse 9. They say make the work harder for the people so that they keep working and they pay attention to life. இப்போ அதுவுமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும். ஏன்னு சொன்னால், இவங்க அதிகமாக இந்த நேரமும் அதிகமான ஹார்ட் ஒர்க்கை கொடுத்து கொண்டே இருந்தா இவர்களுடைய கவனம் என்ன செய்ய முடியாது, ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே இவர்களுக்கு கவனம் போக முடியாது. ஆகவே தான் பார்வோன் தந்திரமாக என்ன சொல்லுகிறான்னு சொன்னா, இவங்களுக்கு வேலை குறைவா இருக்கு, அவங்க ஈஸியாக ஒர்க் பண்றாங்க, அதனால தான் என்ன செய்ய நினைக்கிறாங்க, போய் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுகிறான், தன்னுடைய அந்த வேலையோட்டிகள்கிட்ட அவங்களை பார்த்து சொல்லுகிறான், அதிக வேலையை அவங்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லுகிறான். So if you see that, he says to his taskmaster to give work even more harder, so that they won't since they don't have enough work, they were thinking about the spiritual thing, and they are asking that we want to go and worship the God. Since they have less work, they are doing all these things. So he said to their taskmaster to increase the work and make them harder.
அப்போ இதுல வரும்பொழுது நமக்கு பார்க்கும் பொழுது, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் பார்க்கும் பொழுது, அதிகமாக நம்ம வேலை செய்வது என்பது, ஒரு பக்கத்துல நமக்கு வருமானத்தை பெருக்க வைத்தாலும், நம்ம மேல பாரத்தையும் அது கொண்டு வருகிறது. நம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய ஓட்டத்தை அது தடுக்கிறது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So the same way, even in our life, when we work harder or even more, one side it brings an earning for us, but still we should remember that it hinders our spiritual life as well. அதாவது நம்ம கடின உழைப்பு என்பது ஒரு சக்சஸுக்கு ஒரு அவசியமாக இருந்தாலும், இந்த கடின உழைப்பு என்பது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை என்ன செய்து விடக்கூடாது, பாதித்து விடக்கூடாது. இப்ப இந்த கண்ட்ரி இல்லாதனால தான் நமக்கு சொல்லுகிறாங்க, ஒரு மனுஷன் சராசரியாக 8 மணித்தியாலங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் every day. So sometimes this hard work, you may think that that will bring success to our life, but on the other side, it hinders our spiritual work. That's the reason even in this country, you can see that they have a strict rule for labor rule that says about the people have to work 8 hours per day. ஆனா இதை தாண்டி நான் அந்த சட்டத்தையும் தாண்டி நான் அதிகமான அவசர வேலை செய்து என்னுடைய உடம்பை வருத்துவதன் மூலமாக பலவீனம் அடைந்து விடுகிறோம். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் வறட்சியானவர்களாக மாறிவிடுவோம். So even when we don't listen to this and when we keep on working like this, and we will make our body weak, and then sometimes later our spiritual life will be a dry life. அப்போ அதுவுமே என்னத்தை குறிக்கிறது? அதிகமாக நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாக நாம செய்யும் பொழுது, அதுவுமே ஒரு பாரமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி விடுகிறது. So when we keep on doing our working hard like this, that also become a burden for us. மூன்றாவதாக நீங்க லூக்கா புத்தகம் 21வது அதிகாரம் 34வது வசனத்தை எடுத்தீர்கள் சொன்னால், so if you turn your Bibles to Luke chapter 21 verse 21 verse 34, உங்கள் இருதயங்கள் பெருந்திண்டியினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலைகளினாலும் பாரமடையாத படிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். So verse 34 so be careful, or your heart will be weighed down with carcassing, drunkenness and anxiety of life. இங்கே 3 காரியங்களை இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்டு பேசுகிறார். Here he was speaking about 3 important things: பெருந்திண்டி, வெறி, லௌகீக கவலை. carousing, drunkenness and anxieties of life. இப்போ இதுவுமே என்னத்தை குறிக்கிறது? நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒட்டி இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த காரியங்களும் நம்மை பாரப்படுத்துகிறது, நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை நாம் சரியாக ஓடாதபடிக்கு தடுத்து விடுகிறது. So even these 3 things, this is also very important, that even if we fall on this, then this also delay or drag or run. அப்ப இதை தாண்டி இன்னும் நம்ம வேதத்திலே நீங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நிறைய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாரமாக்கக்கூடிய, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழிக்கக்கூடிய நிறைய பாரங்கள் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது. அதை கண்டுபிடித்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அவற்றையெல்லாம் இறக்கி வைக்க வேண்டும். So even if you find out in the scriptures, search for the scriptures, you will identify even more that things that are the burdens that drag or run, faith run. You can have to identify those things and you have to kill those. இந்த உலக கவலை என்ற பாரத்தை தாண்டி பொதுவாகவே நமக்கு கவலை என்பது ஒரு பாரமாக இருக்கிறது. So even if you see about the worldly worry, beyond that, the daily worries is the one that even burdens us more. ஆகவேதான் 1 பேதுருல 5வது அதிகாரம் 7வது வசனத்துல பேதுரு இப்படியா சொல்லுகிறாரு, கர்த்தர் உங்களை விசாரிக்கிறானபடியினால உங்க கவலைகள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருங்க, அவர் மேல வைத்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுகிறார். That's the reason if you read chapter 5 verse 7, you can see that cast all your anxiety on him because he cares for you. அப்போ இந்த பாரத்தை எல்லாம் நாம் என்ன செஞ்சிடணும்? சங்கீதத்திலையும் 55வது அதிகாரத்தில் வாசித்தீங்கன்றால் தெரியும், 22வது வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் மேல உன் பாரத்தை வைத்து விடு அப்படின்னு சொன்னால், நம்முடைய பாரத்தோடு நாம் ஓட முடியாது. இந்த பாரத்தை எல்லாம் நம்ம சிலுவையில இறக்கி வைத்து விட்டு தான் நாம் ஓட வேண்டும். So even in Psalms chapter 55 verse 22, he says that chapter 55 chapter 55 verse 22, it says, cast your care on the Lord and he will sustain you. He will never let you or the righteous be shaken. What he says is, cast all your burdens on him so that you can be free.
அப்போ முதலாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வருகிறேன்னு சொன்னால், நமக்குள்ளாக நம்மை சுற்றி நம்மை நெருக்குகிற அந்த பாரங்கள், அது எப்படிப்பட்ட பாரமாக இருந்தாலும், அவை எல்லாவற்றையும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? இறக்கி வைக்க வேண்டும். இறக்கி வைத்துவிட்டு தான் நான் ஓட வேண்டும். So the first அல்லது thing you have, ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும். so we can see that the first thing is every burden that are on us or around us, every burden that we have to cast it or we have to leave it and we have to run a race. ரெண்டாவது பாயிண்ட் அங்கே சொல்லுகிறார், நம்ம சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை அப்படின்னு சொல்லுகிறார். அதாவது நம்ம சூழ்ந்து நம்ம நெருங்கி நிற்கிற அந்த பாவத்தை ஒதுக்கி வைக்க வேண்டும். The second thing is that the sin that are closer to us, that's, we have to be away from that sin. அதாவது முதலாவது சொல்லும் பொழுது எல்லா பாரத்தையும் சொல்லுகிறார். ரெண்டாவது இந்த பாவத்தை குறித்து பேசுகிறார். First he speaks about the general burden, and the second one he speaks about a particular or a sin burden. அதுல சொல்லும்போது சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை மிக முக்கியம். நம்மை நெருங்கி நிற்கிற பாவம் என்று சொல்லுகிறார். So in verse 1 in chapter Hebrews chapter 12 verse 1 it says sin, everything that hinders and the sin that are so easily entangled. கரெக்ட். ஆமா. அதாவது எளிதாக நம்மை என்ன செய்யக்கூடியது, அது பாதிக்கக்கூடியது, எளிதாக நம்மை பற்றி கொள்ளக்கூடியது, எளிதாக நமக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடியது. So when he says that the sin which easily entangle us or hold us or follow or being nearby us, that's what he was saying. அதாவது இந்த பாவம் என்பது தூரத்துல இல்ல, நமக்கு பக்கத்துல தான் எளிதாக இருக்கு. So when it says sin, it's not far away from us, it's very near to us. ஆகவே அவர் சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை மிக முக்கியம். நம்ம சூழ்ந்து நிற்க நெருங்கி கொண்டிருக்கு. அப்போ இதை என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால், இதை நாம என்ன செய்ய வேண்டும்? தூக்கி உதற வேண்டும், அதை ஒதுக்கி விட வேண்டும். So when he says about sin, he says that it is very closer to us, so we have to leave this and run. 1 பேதுரு புத்தகம் 2வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் வாசித்தீங்கன்னு சொன்னால், அங்கே சில அந்த பாவத்தினுடைய காரியங்களில் சில காரியங்களை சொல்லுகிறார். சகல துர்க்குணம், சகலவித கபடம், வஞ்சகம், பொறாமைகள், சகலவித புறங்குறுதல், இதெல்லாமே பாவத்துக்குள்ளே தான் வருகிறது. நாம் நினைத்து விடக்கூடாது பாவம் என்பது வெளியே செய்வது தான் பாவம் என்று மாத்திரமல்ல, உள்ளே கரெக்டருக்குள்ளேயும் அந்த பாவங்கள் ஒட்டி இருக்கிறது. So when it says in 1 Peter chapter 2 verse 2, you can see that there are lots of things like many envy or hypocrisy, evil speaking. There are lots of things that one after one that are closer to us. இப்போ கொலோசியர் 3:8 வாசிச்சிங்கண்டா அங்கே கூட சொல்லப்படுது, இப்பொழுது கோபம், மூர்க்கமும், பொறாமையும், உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும், வம்பு வார்த்தைகளுமா இவைகளை எல்லாம் விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். அப்போ அங்கே சொல்லுகிற வார்த்தைகளை பார்க்கும் பொழுது என்ன பார்க்குறோம்னு சொன்னால், இந்த பாவம் என்பது அவ்வளோ தூரத்தில் இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கு, நமக்குள்ளா இருக்கு. So you can see it even in Colossians chapter 3 verse 8, you can see that anger, rage, malice, slander and filthy language, where it is it's very very closer to us. இப்போ காயின்ட ஆண்டவர் சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும். காயினை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னாரு, பாவம் வாசற்படியிலே படுத்திருக்க மாட்டாரு. So you remember that what God has sent to Cain, he says that your sin will lie on your footstep. இப்போ வாசற்படி என்பது கூட கொஞ்சம் தூரத்துல தான் இருக்குது. When we say about the doorstep or footstep, it's quite far from our place where we are right now. ஆனா இந்த இடத்துல இங்கே பவுல் யூஸ் பண்ணப்படுகிற வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது, நம்ம நெருங்கி இருக்கிற பாவம் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், இந்த பாவம் என்பது எங்க இல்லை, தூரத்தில் இல்லை, மிக எளிதாக நம்மளை பாதிக்கக்கூடியது, மிக எளிதாக நம்மை பாவத்துக்குள்ளாக்கக்கூடிய காரியங்கள் நமக்குள்ளே இருக்குது, நம்மள்கிட்டே இருக்குது. ஆகவே தான் அவர் சொல்லுகிறார், மிக நெருக்கத்தில் இருக்குது, எளிதாக பாதிக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கு, இவற்றையெல்லாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார், அதை ஒதுக்க வேண்டும், அதை ஓடுவதற்கு முன்பாக ஒதுக்கி வைத்து விட்டு தான் நாம் ஓட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். So even though the footsteps are far away from us, but Paul, what he says in this place is, all these sin are very closer to us. Even sometimes it's inside of us that entangle us easily. That's the reason he says you have to take away or throw away all these things and run your faith race. அதாவது இப்படிப்பட்ட கரெக்டர்களோடு நாம் தொடர்ந்து ஆண்டவருக்காக விசுவாசத்தோடு ஓடுகிறேன் என்று சொல்லிட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்க முடியாது. So having all these characters inside of us, and if you say that I will follow God, then you can't do it for a long time.
சரி. 3வது பாயிண்ட்ட பார்க்கும் பொழுது, நமக்கு முன் நியமித்திருக்கிற அந்த பந்தயத்தில பொறுமையுடன் ஓட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். The third thing what we can see is the race that was marked for us, we should be run with perseverance. ஸோ இந்த வார்த்தை மிக முக்கியம். இப்போ இந்த இடத்துல நிறைய அழுத்தம் குடுத்து பேச வேண்டிய காரியங்கள் நிறைய இருக்குது. So this particular point is very important. We have to give more stress towards this point. இப்போ இதுல முக்கியமாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு சொற்களிலும் அவர் ஆழமான அர்த்தத்தோடு பேசுகிறார். So we can see that Paul gives a very important depth meaning in each word. அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் பாருங்க, நமக்கு முன் நியமித்திருக்கிறேன்னு சொன்னா, அதாவது ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுக்கும், புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கைக்கு என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை நியமித்திருக்கிறார். நீங்க ஓட வேண்டிய ஓட்டத்தை குறித்து ஆண்டவர் ஆல்ரெடி நியமித்து வைத்திருக்கிறார். So when it says it was kept before us, then it shows that for each and every one, God has kept some race for us that we have to run on. அப்போ எனக்கு என்னத்தை நியமித்து வைத்திருக்கிறாரோ அதுல தான் நான் ஓடணுமே தவிர மற்றவங்க ஓடுனதை பார்த்து நான் ஓட முடியாது. So whatever God has destined for me, I have to run towards that. I should not look at the other people's destination or their track. I should not run. இப்போ என்னுடைய ஓட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? நான் மோசே எப்படி ஓடினாரு, யோசுவா எப்படி ஓடினாரு, தாவீது எப்படி ஓடினாரு, அது அல்ல. என்னுடைய ஓட்டம் எனக்கென்று எப்படி ஆண்டவர் நியமித்திருக்கிறாரோ அந்த நியமத்தின் அடிப்படையில் தான் ஓட வேண்டுமே தவிர நான் ஒரு ஓட்டத்தை நானே நியமித்து என்ன செய்ய முடியாது, ஓட முடியாது. So it's not that we are looking at other people, looking at Moses, how he ran, and Joshua and David. It's not like that. Whatever is God has destined for me, I have to run accordingly. It's not that I myself choose a run and I run. It's not like that. ஆகவேதான் 1 பேதுருல வாசிக்கும் பொழுது அங்கே பேதுரு சொல்ல உங்களுடைய அழைப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லுகிறார். So that's the reason he says in 1 Peter, he says that ensure your calling. அதாவது உங்களுடைய அழைப்பை உறுதிப்படுத்திட்டீங்கன்னா நீங்க விழ மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் உற்சாகப்படுத்துகிறார். He just encourage the people. He says just ensure your calling so that you will not slip around or you will not backslide. அப்போ நம்ம இதுல நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எனக்கென்று நியமித்திருக்கிற ஓட்டம் என்ன என்பதை நான் யார்கிட்ட கேட்கணும்? கர்த்தரிடத்துல கேட்டு பெற்று அந்த அவர் நியமித்திருக்கிற அந்த பாதையிலேயே அவர் விரும்புகிறபடி நான் ஓட வேண்டும். So to whom you have to ask that what is the run I have to run, you have to check with God and you have to ensure that it's a run and you have to follow that. ஆனா அதுல அவர் சொல்லுகிற முக்கியமான வார்த்தை, இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னு சொன்னால் பொறுமையுடன் ஓட கடவோம் என்று சொல்லுகிறார். And there is an important verse that when he says run the race with perseverance, he says. அதாவது நம்ம ஓடுகிற இந்த ஓட்டத்துல எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் நான் மற்றவனை முந்தணும்ன்றதுல எல்லாம் இங்க கிடையாது. So it's not like in the race, it's not the attitude of I have to overtake other people. It's not like that. அவன் என்னை விட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஓடிட்டான், நல்லா முன்னேறி போய் கொண்டிருக்கிறான், அதை பார்த்துட்டு அப்படி ஓடுகிற ஓட்டம் கிடையாது. இங்கே வேதம் சொல்லுகிறபடி ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, உனக்கு நியமிச்சிருக்கிற காரியம், உனக்கென்று வைத்திருக்கிற அந்த பாதை, உனக்கென்று வைத்திருக்கிற இலக்கை நோக்கி நீ என்ன செய்ய வேண்டும், பொறுமையோட நீ ஓடப்பான்னு சொல்லுகிறார். So it's not that thinking about others and you should not think that he is going ahead of me, so I have to overtake him. It's not like that. It's just what it says is focus on your goal and you go towards your goal. இதுல பொறுமை நமக்கு 2 காரியத்துக்கு அவசியம். ஒன்று, நம்ம பார்க்கிறவங்களை, நமக்கு முன்னாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவங்களை பார்த்து பொறாமை கொண்டு ஓடுவதற்காக மாத்திரமல்ல. இன்னொரு காரியம், இந்த பொறுமை என்னத்துக்கு அவசியம் என்று சொன்னால், இப்போ நான் ஓடும்போது நிதானித்து ஓட வேண்டும். என்னுடைய நிதானம் என்ன செய்து விடக்கூடாது, ட்ரக் மாறிடக்கூடாது. அந்த தவறாம ஓடுவதற்கு இந்த பொறுமை மிக அவசியம். So when it says about the perseverance, it's not that I overtake them or having I also should have a focus towards my track. I should not slip around from my way. இப்போ எபிரேயர் புத்தகம் 10வது அதிகாரம் 36வது வசனத்துல இன்னொரு மீனிங்கை பார்க்க முடியும். அங்கே சொல்லுகிறது பாருங்க, நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெறும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதா இருக்கிறது. If you read Hebrews chapter 10 verse 36, you need to perceive so that when you have done the will of God, you will receive what you have promised. அப்போ
சரி. இப்போ அந்த இடத்துல நமக்கு பார்க்கும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்? வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டது பெறும்படிக்கு பொறுமை உங்களுக்கு வேண்டியதுன்னு சொல்லுகிறார். அதாவது இப்போ நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். இப்ப நம்ம ஓடிக்கொண்டிருக்கும்போது நமக்குள்ளாக சில நேரங்களில இவ்வளவு நாம பண்றோம், இவ்வளவு ஜெபிக்கிறோம், நடக்கலையே, கிடைக்கலையே, அ என்ன விட மற்றவங்களுக்கு கிடைத்ததே. இப்போ இங்க தான் நமக்கு பொறுமை வேணும். கர்த்தர் வருகிறார், வருகிறார்ன்னு சொல்றாங்களே, இன்னும் வரலையே. அப்போ அதை நினைத்து நாம் என்ன செய்து விடக்கூடாது, சோர்ந்து போய் விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்கி விடக்கூடாது. அப்போ அதை அடையும் வரைக்கும் நான் பொறுமையோட என்ன செய்ய வேண்டும், என்ற இலக்கை நோக்கி அடையும் வரைக்கும் நான் பொறுமையாக ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். So you can see that when we take that promise, here it says we need perseverance. So basically, when you look at other people, you should not lose your patience. You should be very patient. You have to be. You should not think that it's happening for these people, it's happening for them, or the second coming is not yet come. You should not think all these things. You should have patience in your run. ஏன்னா நான் பெரும் வரைக்கும் பொறுமையோட ஓடுவது தான் மிக முக்கியம். The very important thing is, until you receive it, you should be very patient and you have to run your race. இப்போ நமக்கு தெரியும் சில ஓட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மரண ஓட்டத்திலே எல்லாமே அவங்க அதை ஓடி முடிக்கணும் அப்படின்றது ஓகே நடந்தோ எப்படி பண்ணியோ பொறுமையாக அவங்களால ஓகே ஓடுவதற்கு பலன் இல்லாவிட்டாலும் நடந்தாவது என்ன செய்வாங்க அந்த எல்லையை அடைய வேண்டும் என்பதை நோக்கி என்ன செய்வாங்க போய்க்கொண்டே இருப்பாங்க. இப்போ இடையில இல்லை எனக்கு இடையிலேயே நான் ஓட்டத்தை முடிக்கிறேன்னு நினைத்தாங்கன்னு சொன்னால் அவர்கள் அந்த மரண ஓட்டத்தில் ஓடப்பட்ட அந்த இதில் லிஸ்ட்டில் அவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. So we can see that even if you consider the marathon run, we can see that some people will achieve it by running it, but some people they don't have the strength, they won't have any strength to run anymore, but still they walk and they reach the goal. It's not that they will, if anyone they skip off, then the list has been, their name has been taken from the list. அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நாம விசுவாச ஓட்டத்துக்கு இந்த பொறுமை என்பது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. The same way in our Christian walk, a Christian run, this patience or perseverance is very important for our walk. இப்போ நமக்கு பவுல் அப்போஸ்தலன் பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு. Even Paul the apostle is a great example for us. 2 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் 7வது வசனத்துல பவுல் சொல்லுகிறார், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். So in 2 Timothy, Paul says in 2 Timothy chapter 4 verse 7, if you see, it says that I have run the race, I have with perseverance, I have completed it. இப்போ அவர் ஓட்டத்தை என்ன செஞ்சிருக்காரு, பொறுமையா ஓடி முடிச்சிட்டேன்ன்றாரு. ஆனா நீங்க அதே அதிகாரம் 10வது வசனத்துல வந்தீங்கன்னா தேமாவை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், இவர் ஓடிக்கொண்டு இவரோட சேர்ந்து ஓடினவர் தேமாவும், ஆனா அவர் திடீரென்று இடையில என்ன செஞ்சிட்டாராம், இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல ஆசை வைத்து என்னை விட்டு பிரிந்து போயிட்டான் சொல்லுகிறார். So also you can see further he said like that, but still further down if you read, you can see that he says about Thomas, and he says that he has looked at the other things and deceived by it, and he lost the race. அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பவுலுடைய வாஞ்சை எப்படி இருந்திருக்குதுன்னு சொன்னால், நீங்க அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 20வது அதிகாரம் 24வது வசனத்துல கூட அழகாக பவுல் இந்த ஓட்டத்தை முடித்த பிற்பாடு நாம இங்கே தீமோத்தேயுல அவர் சொன்னாலும் நீங்க அப்போஸ்தலர் புத்தகத்துல அவருக்குள்ள இந்த வாஞ்சையை பார்க்க முடியும். 20வது அதிகாரம் 24 வசனத்துல சொல்றாரு, நான் ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்பட மாட்டேன், என் பிராணனையும் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன், அருமையாக எண்ண மாட்டேன், என் ஓட்டத்தை நான் என்ன செய்யணும், சந்தோஷத்தோட நான் முடிக்கணும். இதுதான் அவருடைய வாஞ்சை. So even though he has said in this place in Timothy, but if you read in Acts chapter 20 verse 24, you can see his desire, what he was thinking of. The verse says, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. ரைட். அப்போ நீங்க இதுல தெளிவாக பார்க்குற ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால், நமக்கும் ஆண்டு வைத்திருக்கிற அந்த நியமித்திருக்கிற அந்த பந்தய பொருளை நோக்கி ஓடும் பொழுது நமக்கென்று நியமித்து வைத்திருக்கிற பாதையில தொடர்ச்சியாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும், பொறுமையோட ஓட வேண்டும். So we can see that whatever God has designed, the race has been designed, we should walk, we should run our race faithfully with patience. இப்போ 4வது பாயிண்ட் பார்க்கும் பொழுது இயேசுவை நோக்கி ஓட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். The fourth point it says is our eyes should be on Jesus and we have to run.
விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி என்று வாசிக்கிறோம். It says in verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfect of faith. அதாவது இப்போ நமக்கு ஓடுகிற பாதையில மிக முக்கியமான ஒரு மையம் இயேசு கிறிஸ்து தான். So in our race, with the center point is Jesus Christ. இப்போ என்னுடைய நோக்கம் நான் யாரை நோக்கி ஓடுகிறேன் என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி ஓடுகிறேன். அவர் மாதிரியை பின்பற்றி ஓட வேண்டும். So whom I'm looking at and running, it's Jesus is the one I'm looking at him, and I'm just following him as a role model, and I'm running the race. ஆமென். அப்போ இதுதான் முக்கியம். அப்போ இயேசுவை நோக்கி ஓட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இப்போ நமக்கு தெரியும் பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு கம்பத்தை செய்து அதில் என்ன செய்ய வெண்கல சர்ப்பத்தை தொங்க விட்ட போது அவங்க நோக்கி பார்த்தவங்க பிழைத்து கொண்டார்கள். அங்கே நமக்கு பார்க்குறோம். So even when you look at the Old Testament periods, the time when they built that bronze pole with a snake, when they looked at that pole, people were escaped from their death. இப்போ இங்கே பார்க்கும் பொழுது நம்ம இயேசு நோக்கி ஓட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தினுடைய மையமே இயேசு கிறிஸ்து தான். So when we are looking at Jesus and when we are running our race, the very important, the center point of our race is Jesus Christ. இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நாம சொல்லுவோம்னு சொன்னால் வேதாகமத்தினுடைய மையமே இயேசு கிறிஸ்து தான். So even if you want to say in a deeper way, the whole script, the Bible, the important, the center point of this Bible is Jesus Christ. காரணம் அவருக்காகத்தான் உலகம் உண்டாக்கப்பட்டது, அவராலே உண்டாக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிறது. அவர்தான் என்ன செய்திருக்கிறாரு, இதனுடைய நம்முடைய இந்த விசுவாச ஓட்டத்துக்கு துவக்கமே அவராக இருக்கிறார், முடிவும் அவராகவே இருக்கிறார். So we can see that the verse says that for him this world has been created, through him this world has been created. Also it says that he is the beginner and is the beginning and the end of faith race. இப்போ இன்னொரு விதத்தில் சொல்லப்போனா இப்போ இந்த விசுவாசம் நமக்கு தெரியும் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடும் பொழுது அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ட்ராக்ல நிற்கும் பொழுது அதில் நிற்பாரு, அந்த ஓட்டத்தை துவக்கி வைக்கிறவர் நிற்பாரு. So we can see that in the athlete race, people who are standing in the race, the initiator will be standing in the front line, like they will be standing in front of their people. இப்போ நான் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு சுத்தி வந்துட்டு என்ன செய்வேன், இந்த அந்த நிக்கிற அந்த சென்டர்ல அவர் நிக்கிற சென்டருக்கு வந்துட்டு அடைய வேண்டும். So they have to come around and they have to reach that place and who is standing in front. அப்படி நம்ம முடிவது வரும் பொழுது தான் நமக்கு சொல்லுகிறோம் முதலாவது இரண்டாவது என்று சொல்லுகிறோம். இப்போ நமக்கு இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேதத்தில் ஸ்தேவானை குறித்து நீங்க பார்க்க முடியும். So only then we say that he is the first person, he is the second, and all those things we can easily guide. If you want to see a better example in the scriptures, you can see about Stephen. இப்போ அவரை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் கல்லெறிந்து கொல்லப்படும் பொழுது அங்கே நடந்த சம்பவம் பார்க்கும் பொழுது அவர் வானத்தை பார்க்கிறார், அங்கே இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பரிசத்திலே எழும்பி நிற்கிறதை பார்க்கிறார். So you know that when Stephen was stoned to death, he looked at heaven, he saw that Jesus Christ was standing on the right hand side of God. இப்போ அப்ப அவருடைய ஓட்டத்தின் முடிவிலே பார்க்கும் பொழுது யாரை பார்த்திருக்கார்? இயேசுவை பார்க்கிறார். We can see that at the end of his run, whom he has seen, he saw Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து அருமையாக சொன்ன ஒரு சத்தியம் உண்டு. ஆண்டுடைய நாமத்தினால தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்கவங்களை பார்த்து பிசாசுகளை திறத்தவங்களை பார்த்து சொல்றார், உங்களை அறியேன் என்றார். So there is another example. You can see that Jesus himself, he said that people who are cast out demons through his name, but when they come, he says that I don't know you. அப்போ நீங்க யாருக்காக ஓடுறீங்க, யாரை நோக்கி ஓடுறீங்கன்றது இம்பார்ட்டன்ட். So when in your faith run, you should understand that for whom you are running, for what reason you are running. ஸோ அதை அடிப்படையாக வைத்து தான் இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி பார்த்த உடனே, ஏன்னா அவர் தான் உங்களுடைய விசுவாசத்தை தொடங்கினவர் என்று சொல்லுகிறார். So based on that, he says that people are looking at him and running. That is the race he was referring to. பிலிப்பியர் 3:14 வாசித்தீங்கன்னு சொன்னால், so if you read Philippians chapter 3 verse 16, அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் பாருங்க, கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன். Philippians chapter 3 verse
14. verse 14. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. ஆமென். அப்ப அங்க வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. அப்போ நான் பந்தய பொருளுக்காக ஓடுறேன். ஆனா எங்க இது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ள தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருள். So கிறிஸ்து we, இயேசுவுக்குள்ளே தேவன் அழைத்திருக்கிறார். அப்போ நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் யாரா இருக்கணும்? யாரை நோக்கி பார்க்க வேண்டியிருக்குதுன்னு சொன்னால் கிறிஸ்து இயேசுவே நோக்கி பார்த்து நான் ஓட வேண்டியவனாக இருக்கிறேன். so he says, I press towards the goal to win the praise that he has called me. Who has called? He says that Jesus Christ. So even in our life, even in our spiritual walk, our focus should be on Jesus Christ. நீங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து ஓடினீங்கன்னா இடறி விழுந்துருவீங்க. So if you look at your neighbor or nearby person, then you will stumble. உங்களுடைய பார்வை திசை திரும்பும் பொழுது நீங்க போக வேண்டிய அந்த ட்ரக்குக்குள்ளாக உங்களுடைய கால்கள் இல்லாமல் மற்ற ட்ரக்குக்குள்ள போறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது. So when you fix your eyes on a different place or someone else, then you may lose your track. You may go away from your track. இந்த லோத்தினுடைய மனைவி பின்னோக்கி பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும். It will be like, the wife of Lot who become a statue, salt statue. என்ன சொன்னா நம்ம ஃபோக்கஸை விட்டுருவோம். So she will be like, she was like a pillar of salt. So same way we also will lose our focus. அதாவது என்னுடைய ஃபோக்கஸ் முழுக்க இயேசுவாக இருக்க வேண்டும். So all our focus should be Jesus Christ. உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சகோதரர்களோ இல்லை உங்களை சுற்றி ஓடுகிறவர்களை குறித்து அல்ல, உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் இயேசுவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய ஓட்டமும் அது சரியான பாதையிலே போய் கொண்டிருக்கும். So it's not that looking at my fellow brothers, or if you're looking at the people who are around you, then you may lose your track. Only when you have a focus on Jesus, you can run. நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறேன். சில பெரிய ஊழியர்களை பார்த்து ஓடினவர்கள் அவர்கள் பாவத்தில் விழும்பொழுதோ இடறி விழும்பொழுதோ இவர்கள் இடர்ல அடைந்து சபை விட்டே அல்லது ஆண்டவரை விட்டு பின்மாற்றத்துக்குள்ள போனவர்களையும் பார்த்திருக்கிறேன். So I have seen people who have followed the pastors or the ministers, and when the minister fallen because of some reason, I could see this person also left the church and backslided and gone away from God. அப்படி என்று சொன்னால் அவர்களுடைய ஓட்டம் எதை நோக்கி இருந்திருக்கிறது? யாரை நோக்கி இருந்திருக்கிறதா? இயேசுவை நோக்கி அல்ல. So we can see that they are not focusing on Jesus Christ. புரியுதா? ஆகவேதான் இந்த இடத்திலே பவுல் பரிசுத்தவான்களாகிய நம்மை பார்த்து சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் யாரை நோக்கி பார்த்து ஓடணும்? என்னுடைய ஓட்டம் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இடர் இல்லாதபடிக்கு நான் இயேசுவை நோக்கி பார்த்து நான் ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். That is the reason what Paul says here is there should not be any hindrance for my run, or I should not go away from the track. For that reason he says my eyes should focus on Jesus, or looking at him and run the race. சரி, கடைசியாக ஐந்தாவதாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஐந்தாவது பாயிண்ட், the final point, the fifth point we see, அங்க சொல்லுகிறார் இயேசுவை கவனித்து நாம ஓட வேண்டும். and it says by following him. கவனித்து ஓட வேண்டும். நீங்க 2வது 3வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்லுகிறார். Yes, consider him. Verse 3 it says consider him. யாரை கன்சிடர் பண்ணணுமா? So when it says consider him, whom it says? நான் இப்போ என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறேன்னு சொன்னால் இயேசுவை கவனித்து பார்த்து, அதாவது இப்போ நான் இயேசுவை தான் ஒப்சர்வ் பண்ணணும், அவரை தான் பார்க்க வேண்டும். அவரை பார்த்து அவருடைய லைஃப் எப்படி ஓடி இருக்கிறாரு, அவர் எந்த விதத்தில் பாடுகளை சகித்து கொண்டு ஓடி இருக்கிறாரு, அதை பார்த்து தான் நான் ஓட வேண்டும். So you can see that when it says consider him, whom we have to consider Jesus. What we have to consider, observe how he led the life, how he has overcome the persecutions and the troubles and trials. அவரை நோக்கி ஓடுகிறது ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருக்கிறது போலதான் அவரை கவனித்து ஓடுகிறது மிக முக்கியம். So one thing is, it's important that we are looking at him and running the race is important. The same way, considering him or observing him and running the race is also important. இந்த கவனித்து என்ற வார்த்தை
வேதத்தில் மாத்திரமல்ல பொதுவாகவே மிக முக்கியமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலுமே இருக்குது. அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கில் இருக்கும் பொழுது ஒரு என்ன சொல்லுகிறது ஒரு மிகவும் ஒரு அவதானமான வேலைகளை செய்யும் பொழுது நம்முடைய கவனம் முழுக்க அதில் இருந்தால்தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், அதை சக்ஸஸாக செய்ய முடியும். So it's when we say about the consider, observe, even in worldly life, it's very important. Even in our daily work, when we do some important work, then we should focus on, we should observe, we should consider that, and we should give more importance than we work. That is the way we work, isn't it? இப்போ வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கவனித்து கேட்பது என்பது குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So in the scriptures it says, observe and listen. There are many verses about that. அதே போல கவனித்து பார்ப்பதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Also it says consider and see. There is lots of verses about that as well. மத்தேயு 6:28 வாசிச்சீங்கடா அங்க சொல்லுகிறது காட்டு புஷ்பங்கள் வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். So when you read on Matthew chapter 6 verse 28, காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். So we can see that it says that consider the lilies of the field, how they grow. அப்ப அங்கே சொல்லும் பொழுது என்னத்தையா கவனிக்க சொல்றாரு, பாருங்க காட்டு புஷ்பங்களை பாருங்கன்றாரு. அதுல அப்படி சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் கவனித்து பாருங்கள் அப்படி என்றார். கவனித்து பாருங்கள் என்று சொல்லும்போது சொல்லுகிறார். இப்போ நம்ம அதை கவனித்து பார்த்தோம்னு சொன்னால்தான் அப்ப அதுக்கு பின்னாக ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்குது, அது தானாக எப்படி வளருது, அது எப்படி உடையே போடல, அதை யாருமே நாட்டுறது இல்லை, அது எப்படி தானாக முளைத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கவனித்து பார்க்க சொல்லுகிறார். என்னத்துக்காக, நீங்களும் கவலைப்படக்கூடாது என்பதற்காக சொல்லுகிறார். So we can say that the verse says, consider the lilies of the field, how they grow. When it says to consider it, then it's like, we have to think of it and see how this lily is growing, so that when you think of it, you will understand that I should not worry when God is taking care of lily, God will take care of it. இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பேதுரு பார்க்கிற ஒரு தரிசனம். So also that there is another one dream that Peter sees. அப்போஸ்தலர் 11வது அதிகாரத்திலே 5வது 6வது வசனத்திலே பார்க்க முடியும். Acts chapter 15. Acts chapter 11 verse 5 and 6. அங்க பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்கிறாரு. அங்க பார்க்கும் பொழுது 4 முனைகளும் கட்டப்பட்ட ஒரு பெரிய துப்பட்டியை போல ஒரு கூடு வானத்திலிருந்து என்னிடத்தில் வந்தது என்று சொல்லுகிறார். Acts chapter 11 verse 5 and verse 6, in the city of and you can see that there is a vision. I saw a vision. I saw something like a large sheep being let down from heaven by its four corners. இப்போ அவருடைய பார்வைக்கு அவருடைய தரிசனத்தில் என்ன தெரிகிறதுன்னு சொன்னால் 4 முனைகளும் கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு பெரிய துப்பட்டி. It was there is a large sheep. கூடு தெரியுது. He was seeing a large sheep being down like from heaven that was joined in the four corners. ஆனா verse 6ல வாசிக்கும் பொழுது சொல்லுகிறார், அதிலே நான் உற்று கவனித்த போது, அதாவது இப்போ கூடு தெரியுது. இப்போ நார்மல் பார்வைக்கு அவர் கூடு தெரியுது. ஆனா இவர் என்ன செய்கிறாருண்டா, இப்போ அந்த கூட அவர் உற்று கவனிக்கிறாரு. So he looked at that thing, and the verse 6 it says, when I observed it intentionally and considered, I saw 4-foot animal on the earth. Yes, that's right. அங்கதான் அவர் உற்று பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. அங்க பாத்தீங்கன்னா 4 கால் ஜீவன்கள், காட்டு மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள் எல்லாம் அதுக்குள்ள இருக்கிறத பார்க்கிறார். அதாவது முதல் பார்க்கிறாரு தான். ஆனா முதல் பார்வையில் என்ன தெரியுது என்று சொன்னா அவருடைய பார்வைக்கு கூடு தெரியுது. ஆனா அதை உற்று பார்க்கும்போது, உற்று கவனித்து பார்க்கும் பொழுது தான் அவருக்கு தெரியுது உள்ளுக்குள்ள காட்டு மிருகம் இருக்குது, ஊரும் பிராணிகள் இருக்குது, ஆகாயத்து பறவை இருக்குது, எல்லா 4 கால் ஜீவன்களும் இருக்கிறதை அவரால் கவனிக்க முடிகிறது. The verse says, when I observe it intentionally, so when he intentionally saw that, he could see the nest. But the verse when it says, when I observed intentionally and considered it, when it considered it, it is giving a more observation to it. Then he saw a 4-foot animal on the earth and wild beasts and creeping things and bird on there. He could see everything over there. அதாவது கவனித்து பார்க்கும் பொழுதுதான் அவருக்கு தெளிவான பிக்சர்ஸ் கிடைக்கிறது. So when he considered it, then he could see more or even more detailed information about that. அந்த பார்வையில தெரியுது. நமக்கு தெரியும்ல, இப்போ ஒரு ஆள் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாருன்னா நம்ம சாதாரண பார்த்தோம்னா ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸாக தான் தெரியும். ஆனா நல்லா உற்று பார்த்தோம்னு சொன்னா தான் அதுல இருக்கிற கருப்பு புள்ளிகளோ அல்லது அதுல பட்டிருக்கிற கரைகள் தெரியும்.
So even when we see a person who is wearing the white shirt, when you look from a far place, you can see that, you can say that's white shirt. But when you when you look and when you observe it, you can see there's a black spot and the dirt and everything. You can find all those things. அதே போலதான் உற்று கவனிப்பதை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். And the same thing that way you says listening carefully. அதாவது உற்று பார்ப்பதுன்றது ஒரு பகுதி, இன்னொரு பகுதி அந்த கேட்கிறத கவனிப்பது. அங்க லூக்கா புத்தகம் 8:18 வாசிக்க முடியும். So we can see that in Luke chapter 8 verse 18, கேட்கிற விதத்தை குறித்து கவனியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். chapter 8 verse 18, if you see, it says, therefore consider carefully how you listen. ஆமென். ஈவன் மார்க்கு 4வது அதிகாரம் 24வது வசனத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் சொல்லுகிறார், நீங்கள் கேட்கிறதை கவனியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். So even in Mark chapter 4 verse 24 also you can see the same kind of thing. You can see that consider carefully what you hear. அதாவது அவர் பேசும்போது அவருடைய செய்கைகள், அவர் காண்பிக்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் இவங்க சாதாரணமாக எல்லாருமே கேட்கிறவர்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் சொல்லும்போது சொல்லிப்பார், காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுகிறது நீங்க வேதத்தில் பார்க்க முடியும். So even though people are listening, they keep on listening and they got just go on. But people have to consider that. That's the reason you can see that Jesus Christ also said, people who have ears can listen to it. அதாவது நீங்க இப்ப இதை நான் இப்ப பேசுறது நீங்க எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாலும், so even whatever Pastor says, people are listening, we are listening to it. நான் பேசுகிற விதத்தை நீங்க கவனிப்பதில் தான் நீங்க என்ன செய்ய முடியும், என்ன பர்பஸ்ல நான் இதை பேசுகிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். So only when you consider what perspective that I'm speaking, then you will understand that the real meaning of it. இப்போ ஆகவேதான் நீங்க இந்த லிடியாலை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியம் அப்போஸ்தலர் 16வது அதிகாரத்துல ஆண்டவர் இந்த பவுல் அப்போஸ்தலன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது லிடியாளுடைய இருதயத்தை என்ன செய்கிறார், அவள் பவுல் சொல்லியவைகளை கவனிக்கும்படிக்கு கர்த்தர் என்ன செய்தாராம், அவளுடைய இருதயத்தை திறந்தார் என்று பார்க்க. அங்கே அநேக பேர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் இந்த லிடியாளுடைய இருதயம் பவுல் சொன்னதை கவனிக்கும்படிக்கு தேவன் திறந்தார். ஆகவேதான் அவள் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது, அவளும் அவள் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் என்று. So even if you see in Acts chapter 14, you can see about Lydia's thing. When even many people are listening to Paul's message too, since she was listening carefully, God has opened her heart and she was blessed. அப்போ இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு என்னத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்னு சொன்னால், இப்போ நம்ம இயேசுவை கவனித்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம், கவனித்து கேட்க வேண்டியதும் அவசியம், கவனித்து பார்க்க வேண்டியதும் அவசியம். So here it's very important that considering or looking at him is very important. Also, when you hear also, we should consider and we should hear. இப்போ அந்த கவனித்து பார்க்க வேண்டும், கவனித்து பார்த்தோட வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது நான் 3 முக்கிய காரியத்தை சொல்ல முடியும். So when we say about consider and listen, or see or see, then I could say 3 important things about that. அதே எபிரேயர் நிருபம் 2வது வசனத்தை 3வது வசனத்தை நாம வாசிக்கலாம், அதிலிருந்து பார்க்க முடிகிறது. If we go back to our Hebrews chapter 12 verse 2 and 3, வாசிக்கிறேன். அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் வலது பரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. 3வது வசனம் சொல்லுகிறது, ஆகையால் நீங்கள் இளைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களில் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு தமக்கு விரோதமாய் பாவிகளால் செய்யப்பட்ட இவ்விதமான விபரீதங்களை சகித்த அவரையே நினைத்து கொள்ளுங்கள். So consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not go weary and lose heart. அதாவது இப்ப அவர் சொல்லுகிறார், இங்க நம்ம இயேசுவை கவனித்து ஓட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் எப்படின்னு சொன்னால், இப்ப நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன், எப்படி கவனிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், இயேசு எப்படி ஓடினார், எப்படி ஓட்டத்தை முடித்தார் என்பதை பார்க்க வேண்டும். So he says that consider him, and when he says consider him, you have to consider how Jesus Christ ran his race and which are the ways he has run that race. You should consider that.
இப்போ அவர் ஓடின ஓட்டத்துல நமக்கு முதலாவது புரிய வேண்டிய ஒரு சத்தியத்தை இந்த 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. அதாவது அங்கு சொல்லுகிறது, தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு என்ன செய்தாராம்? அவர் துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் சகித்து, அந்த சிலுவையிலே சகித்து என்ற வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. அப்போ அவருடைய ஓட்டத்திலே, அந்த விசுவாச ஓட்டத்திலே அவர் ஓடி வெற்றியோடு முடிப்பதற்கு அந்த சிலுவையிலே சகிக்க வேண்டியது இருந்தது. So we can see that for the joy that's set before him, he has to endure the cross. So even though that the joy has been set, he just endured the cross. அப்ப நாம இப்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம், இயேசு எப்படியெல்லாம் சிலுவையிலே பாடுகளை சகித்தார் என்பதை கவனிக்க வேண்டும். So we have to listen, we have to consider and what are the ways he has suffered on the cross. நமக்காக எப்படிப்பட்ட பாடுகள் எல்லாம் பொறுமையோடு அவர் சகித்திருக்கிறார். So what are the ways, or on what ways that Jesus Christ has endured, or with the perseverance he has encountered all these shame and the trials and troubles. அவரை சாட்டுகளால் அடித்த போது அவர் பொறுமையோடு எப்படி அந்த அடிகளை அவர் தாங்கிக் கொண்டார். So when they were flogged him, when they flogged him, just imagine that how he has endured that. அவருடைய கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணிகளை அடிக்கும் பொழுது அதை எப்படி அந்த வேதனையை சகித்துக் கொண்டார். So when the nails was pierced into his hand and his leg, imagine that how he had endured that. அதை நல்லா கவனிச்சு யோசிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்மளால முடியவே முடியாது. So if you sit and imagine and if you think of it, we cannot forget that. இன்னொரு விதத்துல சொல்ல போனால், இந்த இயேசு கிறிஸ்து அனுபவித்த துன்பத்தை பார்க்கிலும் அதற்கு முன்பாக வாழ்ந்த பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் யாரும் இந்த துன்பம் அவர் பட்டது போல அனுபவித்திருக்க மாட்டார்கள். So when we see that the suffering that Jesus Christ has gone through, if you compare with the Old Testament period, you can't find any of the Old Testament period have gone through this kind of suffering. அதாவது உலகத்திலே ஒரு கொடூரமான முறையிலே, கொடூரமான விதத்திலேயே ஒரு பாவமே செய்யாமல் இந்த பாடுகளை சகித்தவர் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர். So if you see that in the whole of the world, if you compare, no one has gone through this kind of cruel persecutions without any sin. You can't find anywhere, but he endured everything. ஆனா அதில் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன என்று சொன்னால், அவர் எப்படி சகித்தாராம்? தமக்கு முன் இருக்கிற சந்தோஷம், என்ன சந்தோஷம்? அவருக்கு முன்பாக இருக்கிற சந்தோஷம் என்று சொல்லும் பொழுது, இந்த சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்த பிற்பாடு நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் அவர் ரட்சித்து என்ன செய்கிறார்? அவருடைய மனவாட்டியாக மாற்றப் போகிறார். அவருக்கு அங்கே பரலோகத்திலே அவர் என்ன இந்த மீட்புக்காக என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதற்குரிய காரியங்கள் எல்லாம் அவர் காலங்களை கடந்தவராக இருந்ததுனால அவருக்கு தெரியும். அப்போ அந்த சந்தோஷத்தை நினைத்து இந்த துன்பங்களை என்ன செய்தாராம்? சகித்தாராம். So when he says for what reason or how he endured all this suffering, he can see that it says he see the joy that is set before him. What is the joy when we are? It's a salvation that God has given for us, the redemption that he made on the cross, so that we will understand that and we will follow. Because of that, he made himself become joy. இப்போ இதே தான் நமக்கு புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களாகிய நமக்கும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். நமக்கு முன்பாக கிரீடங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நம்ம ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கும் பொழுது நமக்கென்று ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார்? கிரீடங்களை வைத்திருக்கிறார். அப்போ அந்த சந்தோஷத்தை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நினைத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த பாடுகளை சகித்து கொண்டு ஓட வேண்டும். So even for our New Testament saints, God has given the promise that whoever encounter or endure all these things, for them he has kept the crown. So we know that there is a crown. So we have to look at that crown and we have to endure all our sufferings. இரண்டாவது நாம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால், அவர் அந்த அவமானப்படுத்தப்பட்டார். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவமானத்தை எண்ணாமல் என்று சொல்லப்படுகிறது. So the second thing you can see in the same verse, it says scorning its shame. அப்போ இயேசுனுடைய வாழ்க்கையில அவர் விசுவாசத்தை ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கும் பொழுது நான் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான காரியம், அந்த அவமானங்கள் என்பது ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வருகிறது. So when we see about despise, we can see that we might have encountered at any time, like for every people at some point, sometime we might have encountered this. ஆனா கிறிஸ்துவுக்காக
கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வருகிற அவமானம் என்பதை குறித்து தான் இந்த இடத்திலே நாம பார்க்கிறோம். So, but in this place, what we say is the despise that we are or go through for Christ, or ஏ yeah. because of we become Christ, we go through this kind of despise thing. கிறிஸ்துவுக்கு வந்த அவமானங்கள் அத்தனையும் அவர் தான் மேசியா என்று சொன்னது நிமித்தமாக வந்தது. அவர் So தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னது நிமித்தமாக வந்தது. Christ has despised because since he said that he is the Son of God, he was gone through all these suffering. அதாவது நாம் தப்பு பண்ணிவிட்டு அதன் மூலமாகவும் அவமானங்கள் வரும். அது ஒரு பக்கம். அதை நாம் இதோட என்ன செய்யக்கூடாது, கம்பேர் பண்ணி விடக்கூடாது. So sometimes we make mistakes and we go for a despised things situation that is different. That is totally different. புரியுது. அந்த அவமானங்களை நாம கிறிஸ்துனுடைய அவமானத்தோடு ஒப்பிட முடியாது. So we cannot compare that despised situation with this Christly thing. அது உலகத்தினுடைய இச்சை நிமித்தமாக வருகிற அவமானங்கள். ஆனா இங்க கிறிஸ்து நிமித்தம் வருகிறது என்று சொல்லும் பொழுது நான் கிறிஸ்துனுடைய தேவனுடைய பிள்ளை, தேவனுக்காக வாழுகிறவன், தேவனுடைய பரிசுத்தவான், இந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு அவமானங்கள் வரும் பொழுது அதைத்தான் இந்த இடத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து எப்படி அவமானங்களை மேற்கொண்டார், அவமானப்பட்டார் என்பதை பார்க்க வேண்டும். So those are things that we made mistakes on our own, and because of the lust of our eyes we will suffer. But here what it says, since we are the children of God, since we are saints, and because of that we go through some kind of suffering. That's what it refers here. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, மார்க்கு புத்தகம் 3வது அதிகாரம் 21வது வசனத்துல அங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, அவருடைய இனத்தார் கேட்டபோது என்ன செய்யறாங்க, அவர் மயங்கியிருக்கிறார் என்று சொல்லி அவரை பிடித்துக் கொள்ளும்படி வந்தார்கள். இப்படி ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இருக்குது. ஆனா இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பு எப்படி சொல்லுகிறதுன்னு சொன்னால், ஸ்வர்ட் பைபிள் அதில் எப்படி சொல்லப்படுகிறதுன்னு சொன்னால், இயேசுவின் குடும்பத்தார் இவரை பற்றி எல்லாம் கேள்விப்பட்டனர், அவர் மதிமயங்குள்ளார் என்று மக்கள் சொன்னதனால் அவரது குடும்பத்தார் அவரை பிடித்து வைத்துக் கொள்ள விரும்பினர் என்று எழுதப்பட்டிருக்குது. அதாவது இப்போ அந்த சூழ்ந்து நின்ற ஜனங்கள் பார்த்து இவருக்கு மதிமயங்கிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா என்ன, இவருக்கு கொஞ்சம் மைண்டா அவுட் ஆயிட்டாரு அப்படி என்று சொல்லிட்டு ஜனங்கள் சொல்றாங்க. அப்போ அதை சொல்லும் பொழுது அவருக்கு எவ்வளவு அவமானமாக இருந்திருக்கும் என்பதை நாம பார்க்க வேண்டும். So which verse? Mark chapter 3 verse 21. So we can see that in Mark chapter 3 verse 21 it says, when his family heard about this, they went and take charge of him, for they said he is out of his mind. So imagine that in a different translation it says because he was out of mind, they took charge of him. They were kept him safely. So when you hear these kind of words, think about the how it feels, how the emotions will be. ஞானத்தை மனுஷனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தவரே அவர்தான். அவரே ஒரு பைத்தியக்காரன் என்ற அளவுக்கு ஜனங்கள் அவரை நினைத்திருக்கிறார்கள் சொன்னால் அந்த அவமானத்தை எப்படி அவருக்கு சகித்திருப்பார் என்பதை பார்க்க வேண்டும். So he is the one, he is the wisdom of all. He has enough wisdom for everyone. He one gave the wisdom to the people, but when people called him as a fool, imagine how he would have thought. அதே போல லூக்கா புத்தகம் 4:29 வாசித்தீங்கன்னு சொன்னா, அவருடைய சொந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் தான் அவர் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா, அவரை அப்படியே கொண்டு வச்சு செங்குத்தான மலையிலிருந்து தலைகீழா தள்ளும்படிக்கு கொண்டு போனார்கள் என்று வாசிக்கிறோம், அவருடைய ஊர் ஜனங்களே. அப்போ சொந்த ஊர்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த ஊர்ல அவருடைய சொந்த ஊர்ல அவர் என்ன செய்யல, வாழவில்லை. So we can see that in Luke chapter 4 verse 29, they drove Jesus to a mountain and tried to push him and throw him from the cliff. So imagine that his own people, when they tried to chase him out and throw him out of the cliff, and how his heart might have felt. நாசரேத்தை விட்டு திரும்ப அவர் கப்பர்நகூமில தான் வந்து வசிக்கிறாரு. So he left Nazareth and he just come to Capernaum and he stayed there. He lived there. அப்படின்னு சொன்னா சொந்த ஊர் ஜனங்களே அவரை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. If that is the meaning, if that means the own people, they themselves, they rejected Jesus. யோவான் 7:12 வாசிச்சீங்கன்னு சொன்னா, அவரை பார்த்து சொல்றாங்க இவன் வஞ்சிக்கிறவன், டிசீவர் என்று சொல்றாங்க. Also in John chapter 7 verse 12, if you see, it says that he is a deceiver. சோ நீங்க இதை தவிர இன்னும் எத்தனையோ வார்த்தைகளை இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி அவர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் என்பது வேதத்தில் நமக்கு இருக்கிறது.
Not only this, if you see search around, we can see there are lots more people have been scornful or despised Jesus many places. இப்போ நம்ம இந்த அவமானத்தை, அந்த சகித்ததை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? கவனித்து பார்க்க வேண்டும். So we should consider, we should think of how he has overcome all these situations. ஆகவே தான் 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 4வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னு சொன்னால், அங்கே பவுல் அப்போஸ்தலன் இப்படியாய் சொல்லுகிறாரு, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பைத்தியக்காரர். That is the reason when you read 1 Corinthians chapter 4 verse 10, he says that we are the fools for Christ. அப்போ அந்த இடத்துல அவர் சொல்றதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொன்னால், அவர் பார்க்கிறார் இயேசு எப்படி அவமானப்பட்டார் என்பதை அவர் கவனித்திருக்கிறார். அவர் கவனித்ததனால தான் அவர் சொல்லுகிறார், கிறிஸ்து நிமித்தம் நான் பைத்தியக்காரன் அப்படின்றாரு. Why he says like this? He has carefully considered Jesus Christ, how he has lived and how he has overcome all those despised things. That is the reason he says we are fools for Christ. அதே அதிகாரம் 13வது வசனம் 4வது 1 கொரிந்தியர் 4:13 வாசிச்சு பாருங்க. அங்க சொல்லுகிறார், தூசிக்கப்பட்டு வேண்டிக் கொள்கிறோம், இந்நாள் வரைக்கும் உலகத்தின் குப்பையை போலவும் எல்லாரும் துடைத்து போடுகிற அழுக்கை போலவுமானோம் என்று சொல்லுகிறார். So even followed by that, read verse the same chapter verse 13, chapter 4, 1 Corinthians chapter 4 verse 13. When we are slandered, we are answered kindly. We have become a scum of the earth and garbage of the world, right up to this moment. அந்த வார்த்தைகள் மிக முக்கியம். பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தின் குப்பை எல்லாம் துடைத்து போடுகிற அழுக்கு அப்படி என்றாருன்னு சொன்னா, எந்த அளவுக்கு அவர் இயேசுவை கவனித்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாம பார்க்க வேண்டும். So when he himself, when he bring down and he says that he become a scum of the earth and garbage of this world, when he says all these words, just imagine how much he would have considered or observed Jesus Christ's life, and he would have said like that. இயேசுவை அப்படி கவனித்து பார்க்கிறவர்களால் தான் இதை சொல்ல முடியும். இப்போ இயேசு உங்களுக்கு தெரியும், தன்னுடைய சீசர்களுடைய கால்களை கழுவினார் என்று பார்க்கிறோம். அப்போ அதுல பார்க்கும் பொழுது, அதை உற்று கவனிக்கும் பொழுது தான் தெரியும், பார் தேவகுமாரனா இருந்து தன்னுடைய சீசர்கள் தான், ஆனா என்ன செய்கிறார்? எல்லாருடைய கால்களையும், ஈவன் காட்டி கொடுத்தவனுடைய காலையும் சேர்த்து என்ன செய்கிறார்? கழுவுகிறார். அப்போ இங்க பார்க்கும் பொழுது, ஆகவே தான் இதெல்லாம் இவர் இந்த 4 சுவிசேஷ புத்தகங்களிலும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நமக்கு இருக்குது. அப்போ அதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது? அவர் ஓடின ஓட்டங்கள், அவர் பட்ட அவமானங்கள் எல்லாம் தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்குது. அப்ப நாம் அதை கவனித்து பார்க்கும் பொழுதுதான், அதை உற்று கவனிக்கும் பொழுதுதான் நாமும் இதை போல வாழ வேண்டும், இதை போல சகித்து ஓட வேண்டும், இதை போல தான் நான் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நியமித்திருக்கிறார் என்பதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். So we can see that in many places, if you keenly observe Jesus Christ's life, we can see that Jesus washed as the disciples' feet. Even though he is a son of God, even if you consider, he washed Judas, the betrayed feet as well. And if you see in all the 4 gospels also, you can see that how much he has been despised. And if you consider all this, then you can see that. So based on that, he says that we should observe that. We should observe that and we should take in our faith walk. ஆமென். கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லுகிறாரு, தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார். அப்போ கடைசியாக பார்க்கும் பொழுது என்னத்தை பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால், அவமானப்பட்டாரு, சகித்தாரு, துன்பப்பட்டாரு, சிலுவையிலே பலியானார் என்று நம்ம அதை தோல்வி அல்ல, அதனுடைய வெற்றியையும் இந்த இடத்திலே நமக்கு காட்டுகிறார். அதனுடைய முடிவையும் இந்த இடத்திலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறது? கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது. So when he says further to it in Hebrews chapter 12 verse 2, we can see that he has sat down at the right hand of the throne of God. Even though he has gone through all kind of despised, conflict situation and suffering and flogged, we can see that he has endured everything and finally it sat on the right hand of the throne of God. ஆமென். நாம் பின்பற்றுகிற விசுவாசத்தின் இந்த ஓட்டத்திலே ஓடுகிற அந்த ஓடின தலைவரை பார்க்கும் பொழுது, அவர் தோல்வியாக அவர் முடிக்கவில்லை, அவர் வெற்றியோடு முடித்திருக்கிறார். ஆகவே நாம் ஓடுகிற அந்த ஓட்டத்திலே அவருடைய வெற்றியையும் நாம் கவனிக்கும் பொழுது, நாமும் என்ன செய்ய வேண்டும்? இன்னும் திடப்பட்டு பலத்தோடு என்ன செய்யணும்? உற்சாகத்தோடு ஓட வேண்டும் என்று சொல்லி உற்சாகப்படுத்துகிறார். So we can see that by looking at this, even our leader, by looking at him,
it's not that the failure, we can see that finally he is the one as a victorious person, he overcome everything. That's a reason when in our spiritual walk, we should encourage by looking at him, by considering him, and we should walk our race. ஆகவே அவர் சொல்லி முடிக்கும் பொழுது சொல்கிறார், நீங்கள் இளைப்புள்ளவர்களாய் உங்கள் ஆத்துமாக்களிலே சோர்ந்து போகாதபடிக்கு அவரை நினைச்சு பாருங்க, அவர் சைத்தல நினைச்சு பார்த்து கவனித்து அவரை கவனித்து கொடுங்கள் என்று சொல்லி முடிக்கிறார். That's why reason when he finished of things, he said, consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not go weary and lose heart. சரி, எபிரேயர் புத்தகம் 4ஆம் வசனத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக நாம் அடுத்த வாரத்திலே பார்க்கலாம். So from verse 4 onwards, we will look on the next session. இப்போ தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபம் பண்ணி முடிக்கலாம். Now let us bow down and let us pray. பிதாவே, இந்த வேளைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Father God, we praise you for this wonderful time. இந்த நாளிலும் எங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவரே விசுவாசத்தை துறக்கினவரும், ஆண்டவரே எங்களுடைய விசுவாச ஓட்டத்தை ஆண்டவரை நன்றபடியாக ஓடி முடிக்கவும் எங்களை பலப்படுத்துகிறவருமான இயேசு நோக்கி நாங்களும் தொடர்ச்சியாக ஓடத்தக்கதான கிருபையில நீர் எங்களுக்கு தருவீராக. Today, Lord, we have seen, we have looked at, meditated the leader of faith, Lord, who has started this faith race, Lord. By looking at you, Lord, help us to run the race faithfully, Lord. நாங்கள் எங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஆண்டவரே எல்லா பாரத்தையும் பாவங்களையும் ஆண்டவரை நாங்கள் ஒதுக்கி வைக்க எங்களுக்கு பலப்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம். Lord, help us to take off throw away all the burden, all the sin away, and help us to run the race faithfully. உங்களை நோக்கி பார்த்து உங்களை கவனித்து நாங்கள் பொறுமையோடு ஓடத்தக்கதான பலத்தை தருவீராக. Lord, help us to consider you, observe you, and with perseverance let us walk, Father God. இந்த சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொருடைய இருதயங்களையும் நீர் திறந்தள்ளுவீராக. உம்முடைய சத்தியத்தில் இன்னும் வளர நீர் உதவி செய்யும்படிக்கு வேண்டுகிறேன். Lord, people who are listening to this truth or a message, Father God, we pray, Lord, open their heart, Father God, let them understand it, let them walk accordingly, Father God. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேட்டு நிற்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you. God bless you. God bless.